भजो मन राम चरण सुखदाई। 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 जिन चरणन की चरण पादुका भरत लयो लवलाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत लयो लवलाई। सोई चरण केवट धोई दीने। सोई चरण केवट धोई दीने। प्रभु हरि नाम धराई। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 सोई चरण संतन जन सेवक सदा रहत सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवक सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परसि परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडकवन प्रभु पावन कीन्हो। ऋषियन त्रास मिटाई। दंडकवन प्रभु पावन कीन्हो। ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। कनक मृग संधानी। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 कपिल सुग्रीव बंधु भय
विभीषण निशिचर विभुो अनुज विभीषण निशिचर परसगंगापाणि भजमन रामचरण सुखदायि भजमन रामचरण सुखदायि भजमन रामचरण सुखदायि भजमन रामचरण सुखदायि शिव सनकादिक अरुब्रह्मादिक शेष सहस मुखदायि शिव सनकादिक अरुब्रह्मादिक शेष सहस मुखदायि तुलसीदास मारुत सुखदेव प्रभु तुलसीदास मारुत सुखदेव प्रभु निज मुख करकमलानि भजमन रामचरण सुखदायि भजमन रामचरण सुखदायि भजमन रामचरण जय रघुकुलपति रामचंद्र पवन स्तुति चारि पवन स्तुति चारि पवन स्तुति चारि पवन स्तुति चारि जय रघुकुलपति रामचंद्र
जगावती सुजान जीव त्यागी त्यागी मूढ़ता अनुराग श्री हरे अनुराग श्री हरे जानकी सखी
देखत रघुवर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविध प्रेम आप दूर की करे दूर की मंगलमूर्ति मारुतनन्दन मंगलमूर्ति मारुतनन्दन मंगलमूर्ति मारुतनन्दन सकल अमंगल मूर्ति सकल
श्री राम भजो दुख में सुख में सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम भजो दुख में सुख में सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम भजो दुख में सुख में बहुवीर हुए भगवान हुए बहुवीर हुए भगवान हुए कितने महीपत मान हुए बहुवीर हुए भगवान हुए कितने महीपत मान हुए अब ध्यान धरो अब ध्यान धरो सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम भजो दुख में सुख में प्रभु की कैसी ये माया है प्रभु की कैसी ये माया कहीं धूप कहीं पर छाया है प्रभु की कैसी ये माया है कहीं धूप कहीं पर छाया है तुम काहे हमें कुछ ध्यान धरो तुम काहे हमें कुछ ध्यान धरो सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम भजो दुख में सुख में सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम
श्री दशरथ नन्दना पदारविन्द वन्दरे श्री दशरथ नन्दना पदारविन्द वन्दरे श्री दशरथ नन्दना राम
रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं सदा बिहारी, सदा सदा मैं सदा सदा मैं सदा बिहारी। तुम ही मेरी परिवार, रघुवर तुम ही मेरी परिवार, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित उद्धारण बिरह बिहार, पतित उद्धारण बिरह बिहार। श्रवण सुनि आवाज, रघुवर श्रवण सुनि आवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी तो पतित पुरातन करी, तो पतित पुरातन करी। पार उतारू राज, रघुवर पार उतारू राज, रघुवर पार उतारू राज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी अखत मुंडन दुख भंजन, अखत मुंडन दुख भंजन जनके। यही निहारो गाथ रघुवर, यही निहारो गाथ रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर
ಓಂ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿವೇಕ ಸೋಪಾನದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 3 ಸೋಪಾನಗಳು. ಆ ಎರಡನೇ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ 2 ಸೋಪಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ವರು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಕೃತ್ವ, ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಗವತದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ: ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ, ಪಾದ ಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ವಂದನಂ, ದಾಸ್ಯಂ, ಸಖ್ಯಂ, ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. 9 ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ. ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಚಾರ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಥ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ಭಜನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಅರ್ಚನೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮೂಲ ರಾಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಡೆಸೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನೆನೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಮೂಲಾರಾಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಬಾಲಾಜಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಏಳುಕೊಂಡಲ ವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಕಟೀ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಕೇದಾರನಾಥ, ಅಮರನಾಥ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೃನ್ಮನಸ್ಸುಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವೇ ಆ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೇನೋ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಕಾಣುವ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮರಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಮರಣ, ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಮರಣೆ, ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ದುರ್ಗಾನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆ, ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಹರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾರಾಯಣ ಪರಾ ಸರ್ವೇ ನ ಕುತಶ್ಚನ ಬಿಭ್ರತಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗತೀಶ್ವರಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗರತೀಶ್ವಪಿ ವೀರಾರ್ಥ ದರ್ಶನ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದ ಜನರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಮೋಕ್ಷ, ನರಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ, ಅವನದೇ ಸಮಾನ ಭಾವದಿಂದ ದರ್ಶನವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ, ಆದರೆ ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಬಂದಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೀಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಚನ, ಅದನ್ನು ತಾವು ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪಾದ ಸೇವನಂ, 4th ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್. ಪಾದ ಸೇವನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಸಾಲು ಲಾಗದಿಂದ ತಾನೇ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಾಲು ಸೇವೆ, ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆರತಿ ಮಾಡೋದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾದ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾದ ಸೇವನೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾದವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾದ ಪಂಕಜ, ಪಾದ ಧೂಳಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ, ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದಾಡಿದ ಆ ವ್ರಜಭೂಮಿಯ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದಾಡಿದ್ದಾನೆ. 19 ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದೆಯಂತೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ 19 ಚಿಹ್ನೆ. ಕಮಲ, ಚಕ್ರ, ಛತ್ರಿ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಉದ್ಧವರೇಖ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಪಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 19 ಆ ಅಂಶವನ್ನ, 19 ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಪಾದ ಸೇವನ ಆಫರ್ಸ್ ಎ ಡೀಪ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೆಸನ್. ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಪರಮ ಗುರು, ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು, ಆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಪಾದವನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪಾದ ಸೇವನ ನಮಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ದಿ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಡತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರಕಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಹಿಂದೆ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಶಿ ಶೋಸ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಏನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸೋದು? ತಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾಳಂತೆ ಅಂದ್ರೆ, she shows to the world that serving the supreme's feet is greater than all the treasures on earth. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮುಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದದ ಮುಂದೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚಕವಂತೆ ಎಂಬಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಟೋಟಲ್ ಸರೆಂಡರ್.
ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. She shows to the world that serving the supreme spirit is greater than all the treasures on earth. ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಪಾದದ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಡೆಗೆ ಪಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಕಣ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. All treasures on earth. In present times we often worship Sri more than Hari. ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಸೋಮವಾರ ಬಸವನಗುಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರು ಹೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿವ ಒಂದ್ 4 ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ದತ್ತೂರಿ ಹೂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 4 ತುಂಬೆ ಹೂ ಇದ್ರು ಸಾಕು, ಶಿವ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ನೋಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ದಿವಸ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ರೇಟ್ಗಳು, ಅದೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. But we don't realize is that by worshipping the supreme spirit, ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ wealth is achieved automatically. ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಡೆದು ತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರೆ, ಭಜಿಸಿದ್ರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ 4ನೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾದ ಸೇವನ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಾದದ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷನ ಆ ಪಾದದ ಮುಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಹಿಂದೂ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ಮನಿ, ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೌಂಟನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಜನಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿ ಹಿಂದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯತೆ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚನ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂತು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತದೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೀತಾ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಹೂ ಹಾಕುವಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಚನೆ ಒಂದು ಕಲೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಅರ್ಚನೆ ಒಂದು ಕಲೆ. ಆ ಹೂನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅದು ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೇನೋ ಅಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಆರತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನನಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಅರ್ಚಕ ಕೇವಲ ಅರ್ಚಕನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೃನ್ಮನದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ ತಗೋಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳ. ಅವರು ಜನನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಚನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸೋದು? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 18 ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು 1836ರಿಂದ
86ರವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ದೇವಮಾನವ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. 1836ರಿಂದ 1886 ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಅರ್ಚನೆ, ಪಾದಸೇವನೆ, ಈ ಹಂತ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇದ್ದಾಳು. ಅದಕ್ಕೆ 5th ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇದು, 5ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ಯಾಂ ತನು ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಚೇತು ಇಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಚಲಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಾಮೇವ ವಿದದಾಮ್ಯಹಂ. ಯಾವ ಯಾವ ಭಕ್ತನು ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವನೋ ಅವನವನಿಗೆ ಅದೇ ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನು ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅರ್ಚಿತು ಇಚ್ಛತಿ. ಅವನು ಯಾವ ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ. 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋ 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 ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನು ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಚೇತು ಇಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಚಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಾಮೇವ ವಿದದಾಮ್ಯಹಂ. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ, ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳು, ಅಲಂಕಾರ, ಚಾಮರ, ನವಿಲುಗರಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ನವಿಲುಗರಿನ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಅಪಶುಕುನಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ತರಗತಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅದರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನವಿಲುಗರಿನ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಚಾಮರನ್ನ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಪಶುಕುನಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಕ್ತನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಚುಕ್ಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗದೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಮಾನವ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಾನು ಮಾನವನಾಗಿರದೆ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆರತಿ. ಆರತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಮುಖ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತದನಂತರ ಹೃದಯ, ತದನಂತರ ವಕ್ಷ, ತದನಂತರ ಪಾದಗಳು. ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಗ್ನಿ, ಆಪಹ, ಪೃಥ್ವಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅರ್ಚಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳೋರು, ಚಿದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ. ಏನು ಆನಂದವೋ. ಕೆಲವು ಸರಿ
ಪೂಜಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರನ್ನೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪೂಜೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಮೊದಲು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇತ್ರ ಕಮಲಂ, ಹೃದಯ ಕಮಲಂ, ಶ್ರೋತ್ರ ಕಮಲಂ ಇದೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. If someone sees the face of Supreme while Arati is going on, he can be relieved of all sinful reactions coming from all the thousands and millions of past births. ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರ್ತಿನ ನೋಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if someone sees the face of Supreme while Arati is going on, ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಬಹುದು. ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆರತಿನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಮುಖ ಕಮಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಆರತಿಯನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆರತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಗಂಗೆಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಹರಿದ್ವಾರ ಋಷಿಕೇಶ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರದನ್ನು ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂತಾರೆ, ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಆರತಿ ಮಾಡೋದು, ಆರತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಆನಂದ. ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ, ಪಾದಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ವಂದನಂ, ದಾಸ್ಯಂ, ಸಖ್ಯಂ, ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಊರು ಸೇವೆಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾನೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ, ನನಗೆ ಕಾಪಾಡು, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ನೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ. ದಾಸ್ಯಂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಖ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ. ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ, ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೀರಾ, ಸೂರದಾಸ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ, ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಕಬೀರರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಸೋಪಾನದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ is greater than karma, greater than yoga, because they are intended for an object in view, while bhakti is its own fruition, its own means and its own end. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಗುರಿ, ಅದೇ ದಾರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಕುಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮೀರಾಬಾಯಿಯಿಂದ
ಸೂರದಾಸರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕನಕದಾಸರನ್ನ ಹಿಡಿದು ದಾಸವರಣ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಆ ದಾಸರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಲೂ ರಶ್, ಈಗಲೂ ರಶ್. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ವೈಭವ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಾಣೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಏಕನಾದ ಒಂದು ತಂಬೂರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಾಸರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದರ್ಶನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ ದೂರ ದೂರ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ, ನೂಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನಿಂದಿರ ನೋಡಿ ಭೂತಳನೆ ವೈಕುಂಠಪತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಇದೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಆ ದಾಸರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನ ಅಹನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಅವತ್ತು ಎದ್ದು ಆ ನೀರಿಗೆ, ಚೆಂಬು ನೀರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವನ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀರು ತುಂಬಾ ಥಂಡಿಯಾಗಿದೆ, ಚಳಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ತಣ್ಣಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಗುದ್ದುತ್ತಾರೆ ಈ ಚೆಂಬನ್ನ. ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ತಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಬುರುಡೆ ಮೇಲೆ ಓರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಏನು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ದಾಸರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅವನ ಶಿಷ್ಯನ, ಏನೋ ಇನ್ನು ನೋಡೋ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದೆ, ನೀವು ಏಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಎತ್ತು ದಡಬಡ, ಸ್ವಾಮಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ನೀರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆಂಬು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತಿನ ಬೇಗನೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಭಕ್ತಿನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕು. To incorporate such immaculate vibrations of bhakti into one's innermost being, there should be absolute purity of heart, fullness of understanding of the supreme truth, and freedom from all earthly bondages. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಪುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂ ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ತಾನೇ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೈಬಲಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದೇ ಶುಡ್ ಸಿ ದಿ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ಫಿಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಟ್ರೂತ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೈವವನ್ನ, ದೇವತೆಯನ್ನ, ದೇವಿಯನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆರುಗು ಬರುತ್ತೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಯಾರೋ, ದೇವರೇ ಯಾರೋ,
ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು? ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಧಾರ್ಮಿಕತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಗದೆನೋ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಥ ಪುನೀತನಾಗ್ತೇ ನೀನು, ಎಂಥ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯ ಆಗ್ತೇ ನೀನು. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅರ್ಲಿ ಬಾಂಡೇಜಸ್. ಎಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳೆಲ್ಲ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಒಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತ ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಶ್ಚ ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ. ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯಂತೆ ಜಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೆ ಇತಿ ಶ್ರುತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಯ ವಿದ್ಯತೆ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಪರಾವರನಾದವನನ್ನು, ಪದಗಳು ನೋಡಿ, ಪರಾವರನಾದವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದಾಕ್ಷಣ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಂಧನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೈವತ್ವ ಯಾವುದು, ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪರಾಯಣವಾದವರು ಯಾವುದು, ಯಾರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೋ ಯಾರನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಲೋ ಇದ್ದರೆ ಮನುಕುಲ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ. ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Love for God has to be transformed and transmuted into the state of our being in which we are ever in contact with our innermost self. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, it is nothing but the contact between the eternal soul and eternal God ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೂತ್ರ ತರ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದಿ bridge, it's a contact between the eternal soul and eternal God ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ, love for God has to be transformed and transmuted into the state of our being in which we are ever in contact with our innermost self and also recognize the same self all around. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವ. ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಚಿಸ್ತೀವಿ, ಭಜಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಪಟದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೋ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಶಾವಾಸ್ಯ ವಿಧಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಕನಕದಾಸರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋರಂತೆ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಥೆನ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೇಗೆ? ಅವ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ, ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ, ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕೋದು. ಕನಕದಾಸರು ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಸಾದ ವಾಪಸ್ ತರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಯಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ತಗೋ ಅಂತ? ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರಳವಾಗಿದೆ ಇದು.
ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಕತೆ ಹೇಳೋ ತಮಾಷೆಗಳು, ಒಬ್ಬ ಬಾಗಿಲ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕನಕದಾಸರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸ್ವಾಮಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕುಪ್ಪ ಮಂಡುಕುಗಳ ತರ ಪೆಟಿ ಮೈಂಡೆಡ್, ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಗುರುತು, ಅದೊಂದು ನೆಪ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏಷ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಗುಣಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಇತ್ತು. ಅಗ್ರೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿನಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಶ್ಚಿತ್ ಧೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮನ ಐಕ್ಷತ್ ಆವೃತ್ತ ಚಕ್ಷು ಅಮೃತತ್ವ ಇಚ್ಛನು. ಕಶ್ಚಿತ್ ಧೀರ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ, ತಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತಂದೆ ನರೇಂದ್ರನ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಂದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯದ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಂದೆ. ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ನನಗೇನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬಾ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಿಲುವು ಗರಡಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಈ ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ವಿಶ್ವ ಮಾನವನ ಆಗ್ತೀಯ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಂದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಬಂದು ನರೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಏನು, ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ತುಂಬಾ, ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನನಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ವ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ಜಗಜ್ಜನಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿ, ಮೆಹರ್ಬಾನ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವರು ಬರೀ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಗುರುಗಳು, ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಗಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಮಗು, ನಾನು ನಿನ್ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳೋದು, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಆರತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದೇವಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ ಜ್ವಾಲಾಭಿ ಅಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಆ ರೀತಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಮಾ, ಅಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ದಾವ್, ಅಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ದಾವ್, ಅಮಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ದಾವ್, ಅಮಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ದಾವ್. ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ, ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಕೊಡುತ್ತಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ, कथा बोले छे, माँ के बोले छे, तुम की चाय बोले छे, बांगाली भाषೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಕೇಳಿ. ಏನು? ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಳು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನೇಲಿ ತಾಪತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಇದು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧನ ಕನಕ ಬರ್ಲಿ, ಕೇಳೋ ಬಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಸರಿನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು, ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು, ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡು, ವಿವೇಕ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಹೇಳಿ, ಮರ್ಚೋಯ್ತು ಅಂತ. 3 ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ. ಜಗಜ್ಜನನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು, ಜಗಜ್ಜನನಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ, ಭಗವತಿ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ
ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲವ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ transformed and transmuted into the state of our being in which we are ever in contact with our innermost self. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ವಿರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಹೃದಯ ಕಮಲಾಸನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಸೂತ್ರಧಾರಣಿ ನೀನು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಬಾರ್ ವಿರಾಜ ಗೋಮಾ ಹೃದಯ ಕಮಲಾಸನೆ, ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಸನದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿರಾಜಲಾಗುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಹಾಡು. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು. ಕೇವಲ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಬಿಡೋದು, ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಬಿಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕತನ, ಕುಹಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿ ಫಸ್ಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅನೇಕ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರ ಜಹರಕಪಾಲ ರಾಣನೆ ಬೇಜ ಪೀವತ ಮೀರ ನಾಚಿರೆ ಪಗ ಗುಂಗುರು ಬಾಂಧಿದ್ರೆ ನಾಚಿರೆ. ಆ ರಾಣ ಇವಳು ಯಾರಪ್ಪ, ಇವಳು ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಏಕನಾಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲತ್ತು ಗಿರಿದಾರ ಇವ್ಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಣನೇ ಭೇಜ ಪೀವತ ಮೀರ ನಾಚಿರೆ ಪಗ ಗುಂಗುರು ಬಾಂಧಿದ್ರೆ ನಾಚಿರೆ. ಅದು ಕುಡಿದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಆ ಪ್ರಾಣ ದೇವತೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಿರಿಧಾರಿಯ. Such love becomes an expansion or manifestation of the eternal truth within us. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ರಾಮನ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ಸರ್ವೇಕಾದಶಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಜನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರೀ ರಾಮನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ. ಸೀತೆ ಮಾರುತಿಗೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಂಠಿ ಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಣ, ಕಂಠಿ ಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಡೋಣ. ಮಾರುತಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಣಿಯನ್ನ, ಅನರ್ಘ್ಯವಾದ ಮಣಿ, ಅದು ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಮಣಿಗಳವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಕೋತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೇಳುವ ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಆಗ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕ್ತದೆ. ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಹೂ ಪೊಸೆಸಸ್ ಸಚ್ ಲವ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಚನೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಇದು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಷ್ಟೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನಾನು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂದು ನೀನು ನನ್ನವಳೆಂದು ಹಿರಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು. ಈ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿಣಿ ನೀನು, ನಾನು ಅಪಾತ್ರನು ತಾಯಿ. ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂದು ನೀನು ನನ್ನವಳೆಂದು ಹಿರಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಈಗ ಅರಿತೆ. ಅದು ಹಿರಿಯ ತತ್ವ.
ಆಂಜನೇಯ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಅದು ಬರೀ ಮಣಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. Share it without asking for a return is indeed the richest and the most blessed. ಯಾರು ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ಆಗಲಿ, ಇದು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ಆಗಲಿ, ಇದು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಆದ್ರಿಂದ ರಾಮಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗುಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರಿಯೋ ನದಿಯ ದಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ದಾಟಬೇಕು. ಗುಹ ನೋಡ್ತಾನೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಹಾರಾಜ. ಅವನು ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಆ ರಾಜ ಕಳೆ ಯಾರು ಇನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗುಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ. ಬಂದಾಗ ಗುಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ತಕ್ಷಣ ದೋಣಿಗೆ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ದೋಣಿ ನನಗೆ. ಯಾಕೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಲಾರಿ ಮಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನೀನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ನನಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಣಿ, ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಡು ನೀನು ಪಾದರ, ನನ್ನ ಆ ದೋಣಿಗೆ ಮಾರದೇ ಇರ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ತುಳಸಿದಾಸರು, ಭಜಮನ ರಾಮ ಚರಣ ಸುಖದಾಯ ಜಿನ ಚರಣ. ಯಾರು ಆ ಚರಣ ಅದರ ಪಾದ ಸೇವಕ ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಾಡ್ದೆ ಆ ಹಾಡು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೊದಲು ಇವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಏನೋ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಪ್ಪ ಅಂತ. ದೋಣಿ ದಾಟಿತು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಸೀತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ದೋಣಿಯ ಗಾವು, ಅಂಬಿಗಾವು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸೀತೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ರಾಮ ಸೀತೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕದೇ, ತಗೋಪ ಇದು ನೀನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ, ನಾನು ನೀನು ಒಂದೇ ಕೆಲಸದವರು. ಅಂಬಿಗ ನೀನು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾನಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಪಿಕನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಷೌರಿಕನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ದುಡ್ಡೇನು ತಗೊಳ್ದಾಗ ಅವನು ಒಂದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾಪಿಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಂಬಿಗ, ನಾನು ಅಂಬಿಗ. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನೀನೇನ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನದಿ ದಾಟಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಭವಸಾಗರ ದಾಟಿಸು, ಅದು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಗುಹ ಆಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೋಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡಾಂಬಿಕತನ ನಮ್ದಿರುತ್ತೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರಂತೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಥೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕಾಲು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಡು, ಕಾಲು ನೇರವಾಗಿ ಬೋಟಿಗೆ ಇಡಬೇಡ, ದೋಣಿ ಮೇಲೆ. ದೋಣಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇರೋದೇ ಒಂದು ದೋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ, ಏನೋ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ತಲುಪ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವನೇನು ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತೋಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ನೀರೇ, ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೀರೇ, ತಂಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀರೇ, ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀರೇ. ನೀರು ಬದಲಾಗದಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬದಲಾದ್ರೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬದಲಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಿರೋದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನರೇಂದ್ರನಾಥ್ ನೋಡು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸದಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಡೋಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಈ ನರೇಂದ್ರನ ಭಕ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗಿನ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ಮಿಷ್ಟಿ ಖಾವೋ ಕಿ ಖಾವೆ, ಮಿಷ್ಟಿ ಮಿಷ್ಟಿ ಜಿ, ಮಿಷ್ಟಿ ದೀನ್, ಜೋಲ್ ದೀನ್, ರಸಗುಲ್ಲಾ ದೀನ್, ಕಿಚಡಿ ದೀನ್, ಏಟ ದೀನ್ ಓಟ ದೀನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿನಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಭಕ್ತರು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡೋದೇ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಒಂದು ತವಕ, ಕುತೂಹಲ, ಏನಿದು. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಚತುರತೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ. ನಿನ್ಗೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರಸಾದ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಭಲಚ್ಚ ಕೆವಲಚ್ಚ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಾಗ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ. ಆ ಉತ್ತರ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಬೇಲೂರು ಮಠದ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಿ ಯು? ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು? ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ satsanga etc.? No, I come here because I love you. ನೀವು ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀನ ದಿವಸ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನ? ನಾನು ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಮುಂದೇನೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ಡಿವೈನ್ ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಟರ್ನಲ್ ಸೋಲ್ ವಿತ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಗಾಡ್. ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಈ ಸೋಪಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಪೆ ಮಾಡಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಭಯ ಬೇಡ, ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್ ಹರಿಃ ಓಂ.